गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त जातीय हस्पिटाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कले केंद्र सरकार समस्त जातीय हस्पिटाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कले केंद्र सरकार एवं थिबा व्यवस्था तुलन में 25% सुरक्षा व्यवस्था करने को निष्पत्ति नि कोलकाता आरजीकर हस्पिटाल घटना पर तत्परता देखते केंद्र सरकार निकट में आईएमए मध्य सुरक्षा व्यवस्था करने को प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले यह पूर्वर पश्चिमबंग सरकार मध्य महिला को हस्पिटाल नाइट ड्यूटी न पकेबाकू निवेदन करिसेंती सरकार अनुरोध करिसेंती जे महिला स्वास्थ्यकर्मी को राति रे नियोजित हेले 1 रु अधिक कर्मचारी को नियोजित कराजिबो राति रे डाक्तरखानार कौनसी स्थान को गले तांको सह जणे गार्ड रहिबे नाइट ड्यूटी रे आसुतबा महिला को हॉस्पिटल तरफरु व्यवस्था कराजे अणाजिबो। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा पूर्व राज्य सरकार को बड़ उपहार टिकेटर आवश्यकता नहीं एणिकी मात्र गोटे कार्ड मागणा बस यात्रा करेंगे राज्यवासी समस्त सरकारी परिवहन रे यात्रा करिहेब परिवहन विभाग दुर्गा पूजा पूर्व यह योजना आरंभ करने को जाउछंती द्वारा बस ट्राम जलपथ स्टीमर एवं क्याब समेत समस्त प्रकार सरकारी सार्वजनिक परिवहन रे यातायात फ्री कराजिबो यह फल अलग अलग टिकेट किनिबा किंबा टंका खर्चरू मुक्ति पाइबे यात्री परिवहन विभाग जड़े अधिकारी कहते जे देशर प्रथम राज्य भाव में पश्चिमबंग में एक स्वतंत्र कार्ड सुविधा जारी कराजिबो। परवर्ती खबर आसला पुणी प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पुणी एक खुशी खबर बढ़िबो पीएम आवास योजनार टंका पीएम आवास योजन हिताधिकारी को मिलिथिबा सहायता राशि परिमाण वृद्धि पाइबो एने सूचना देइछंती पंचायतराज एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री रवि नायक तांको कहिबा मुताबक खूब शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजन हिताधिकारी को 1,20,000 टंका जगार 1,80,000 टंका मिलिबो ता सहित खूब शीघ्र संपूर्ण गाइडलाइन आसब सेहीपरि शौचालय पूर्वर 12,000 टंका दि जाउथबा बेले वर्तमान ताकू 20,000 टंका कर दिइबा बोली सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी एक बड़ अपडेट आसंता 5 दिन पश्चिम ओडिशा रे अधिक वर्षा संभावना रही एवं कुड़े सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ एवं ढेंकानाल किछि स्थान रे वर्षा होइतिला एवं आज एवं आसंता काली पश्चिम ओडिशार किछि स्थान रे अधिक वर्षा होई पारे वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एभली पूर्वानुमान करछंती तेबे आसंता 24 घंटा रे सुंदरगढ़ कंधमाल नुआपड़ा रे किछि स्थान रे भारी वर्षा होई पारे एवं 22 तारिख रे सुंदरगढ़ संकलन अंचल एवं 23 तारिख रे छत्तीसगढ़ संकलन अंचल किछि स्थान रे मध्यमरु भारी वर्षा संभावना रही। परवर्ती खबर एणिकी दूर हेब आलू संकट उत्तर प्रदेश दुईटी ट्रेन जोगे आसुची 48,000 क्विंटाल आलू 5 दिन भितर आलू रेल पहुँचब एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देइछंती से कहते जे पश्चिमबंग उपर निर्भर करिहेबनी जोटी सुविधा हेब सेठारो आलू आसीब यूपी रु आलू आसीबा फल पश्चिमबंगर व्यवसायी घाटारे पड़िले एवं चढ़ा दर रे आलू बिकिले असाधु व्यवसायी कार्यानुष्ठान नियाजिबो जो माने व्यापक परिमाण बेआईन भाव आलू महजूद रखिछंती सेमानक उपरे चढ़ाऊ कार्यानुष्ठान किंबा चढ़ाऊ करा जाई दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो जोगाण विभाग पक्षरु ओडिशा रे 1,900 दुकान खोल
ସେଠାରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ ଖାଲି ଆଲମିରା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକ। ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା କୋଠା କିମ୍ବା କୋଠରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯିବ। 23 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବା ସେବା ପୂଜାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ବିଶେଷ ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ କ୍ରୟ କରି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ନ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଅଚାନକ ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା କେବଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରି 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସିଏମ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। 1ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାରୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ କାଳିଆ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଲାଭାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନୂଆ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଭାଗଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କିମ୍ବା
ସଠିକ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କରପସନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।